Welcome to Linda's PT online coaching. In today's class, we'll discuss about summarized group discussion. But before we start, I just want to inform you that those of you who want to join for the PT coaching can contact us in this number. Okay, so let's start. In today's class, we'll discuss about summarized group discussion. Summarized group discussion is also an important question in the speaking module. In the exam, you'll get around 1 to 2 questions. In summarized group discussion, you will listen to a conversation between 3 people and you have to speak about that conversation for about 2 minutes. The time limit for this task is 2 minutes. The prompt that they give will be around 3 minutes. The conversation will last for around 3 minutes and your answer should be for minimum 1.5 to 2 minutes. Make sure that your answer is minimum 1.5 minutes. So what you have to do is, as you listen to the conversation, put 3 columns and write speaker 1, speaker 2 and speaker 3. Write down 3 columns, speaker 1, speaker 2 and speaker 3 and put 3 lines like this. Then whatever the speaker 1 is saying, write it down under speaker 1 and whatever things the speaker 2 is saying, write down under speaker 2 and same with speaker 3. Write down all the points that speaker 1 says, speaker 2 says and speaker 3 says. For example, just imagine 3 friends are just having a casual talk and speaker 1 is saying, I don't like makeup because it's not good for health. So don't write the full sentence. You can write makeup not good for health. Something like that. Just write the key points and when you say your answer, say it in a complete sentence format. Don't say in broken words. Say it in a sentence. Like whatever you hear, write down in like small phrases and try to say it in your own words. And one more thing, when you write down the points, don't listen to the audio. When you're writing, focus on your writing. Don't listen to the audio. Keep on writing and then once you finish writing, then again listen. Listen to one point and write it down. Listen to another point, write it down. When you are writing, don't listen and when you're listening, don't write. That's what I want to say. Listen to a phrase and then write it down. Listen to a phrase and then write it down. When you are writing, don't listen. And when you are listening, don't write. After taking down the notes, start your answer something like this. 3 people were having a conversation. The conversation was about, say the topic. The first person said, say what the first person said. The second person discussed about. The third person explained or highlighted. Just say what the first person said, the second person mentioned, the third person explained. Then finally say, it was a friendly conversation or it was a formal conversation. Each person presented their views and opinions on topic. Overall, the conversation was very interesting and gave a brief idea about topic. So the first sentence is, you can start your answer by saying 3 people were having a conversation. The conversation was about topic. For example, makeup. The first person said, say the first person say that. The second person highlighted that. The third person discussed, say the point. Then the conversation was friendly and casual. Each person talked about, again say the topic. Overall, the conversation was very interesting and gave a brief idea about topic. So this is how we say the answer. Make sure that you say at least 1.5 minutes. If you can say for 2 minutes, then awesome. Go for it. But if you cannot say for 2 minutes, at least try to say for 1.5 minutes. Otherwise, if you say less than 1 minute, then definitely they will cut your points. In the exam, you will get around 1 to 2 questions. Let's look at an example. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സമ്മറൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ. ഇതിൽ 3 വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു സംഭാഷണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓഡിയോ 3 മിനിറ്റ് പ്ലേ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ 3 കോളം ഇട്ട് വെക്കണം. സ്പീക്കർ 1, സ്പീക്കർ 2, സ്പീക്കർ 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് സ്പീക്കർ 1 ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് അത് സ്പീക്കർ 1ന് താഴെ എഴുതണം. രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അത് സ്പീക്കർ 2ന് താഴെ എഴുതണം. മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി പറയുന്നത് സ്പീക്കർ 3ക്ക് താഴെ എഴുതണം. അങ്ങനെ 3 കോളം വരച്ചിട്ട് അവിടെ സ്പീക്കർ 1 പറഞ്ഞതും സ്പീക്കർ 2 പറഞ്ഞതും സ്പീക്കർ 3 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വയ്ക്കണം. ഫുൾ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണ്ട, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വയ്ക്കാം.
ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഓഡിയോ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 സെക്കൻഡ്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേട്ടത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു സാരാംശം നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയണം. അപ്പോൾ ഇത് 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ആൻസർ പറയണം, 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പറയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് 2 മിനിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും പറയണം. 1.5 മിനിറ്റിൽ കുറവ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കട്ടാവും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൗഡ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആൻസർ പറയണം. നിങ്ങളുടെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇടയിലിടയിൽ പോസ് നിർത്തി പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇതിന് 10 സെക്കൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എക്സാമിൽ അവർ മാർക്കറും ഒരു ഷീറ്റും തരും. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിത് AP യൂണിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ് മീന്നൊക്കെ കാണും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ സബ്മിറ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ടു സ്കോർ എന്ന് വരും, ക്ലിക്ക് ടു സ്കോർ. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻസർ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു റീഡു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷേ എക്സാമിൽ റീഡു ഓപ്ഷനൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ അടുത്തൊരു വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഓഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. Hey guys, have you checked out the new section in the library? I heard they've added some amazing books for our course. Yeah, I was there yesterday. The collection on 19th century literature is lit. I found this rare book on romantic poetry that's really helping me with my essay. Nice. I'm still struggling to find good resources for my project on machine learning. Do you guys know if they have any online access to IEE journals? Yeah, the library provides remote access to IEE and some other major databases. You just need to log in with your college ID. And have you guys noticed the study rooms on the 3rd floor? They're so quiet and perfect for group projects. I studied for my exams there last semester. That's great tip, Monica. I'll definitely check it out. Liju, how's the Wi-Fi in the library? I got disconnected the last time I was there. It's pretty stable. I haven't faced any issues. Maybe you can try restarting your device or contacting the library staff for help. The library staff is really nice. I'm sure he will help you. Oh yes, I will definitely approach him. Gotta go. Okay, bye. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഓഡിയോ കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്താ പറഞ്ഞ്, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്താ പറഞ്ഞ്, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ 1 അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, സ്പീക്കർ 2 എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ്, സ്പീക്കർ 3 എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്, അതൊക്കെ ഞാൻ താഴെ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് പറയണം. ഇതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 3 people were having a conversation. It was a friendly conversation. The conversation was about the library. Speaker 1 said that he has checked out the new section in the library and he has heard that they have added some amazing books in the library. Speaker 2 said that the collection on the 19th century literature is lit and that he found a rare book on romantic poetry. Speaker 3 explained that he was struggling to find good resources for his project, and Speaker 3 also asked whether they have online access to IEE journals. Speaker 3 asked how is the Wi-Fi in the library, and Speaker 1 said that the internet in the library is stable. Speaker 2 said that the study rooms on the 3rd floor are very quiet. The conversation was very friendly and they were discussing about the library. Overall, the conversation was very interesting. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ മിനിമം 1.5 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ആൻസർ പറയണം. 1.5 മിനിറ്റിൽ കുറവ് നമ്മൾ ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കട്ടാവും. 2 മിനിറ്റ് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതിയെടുക്കണം. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ പോസ് ഇടാണ്ട് വിൽക്കാതെ നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പറയണം. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻസർ.
അത് വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോവും, അതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എക്സാമിൽ എന്തായാലും 2 മിനിറ്റ് ആൻസർ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഷുവറായിട്ടും ആൻസർ പറയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറയും. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ കോൺവെർസേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. കുറേ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരുടെ ആക്സെൻറ്റ് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കോൺവെർസേഷൻസ്, നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. എന്നാലേ നിങ്ങളുടെ ലിസണിങ് സ്കിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലൊരു 10-15 പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം. പിന്നെ സ്പീക്കർ 1 ആരാണ്, സ്പീക്കർ 2 ആരാണ്, സ്പീക്കർ 3 ആരാണ്, നമുക്ക് വോയിസ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം. ഇപ്പോൾ ചില ഇതിൽ 2 ബോയ്സ് ആവും, 1 ഗേൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കത് വോയിസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് സ്പീക്കറാണെന്ന്. ഇനി നമ്മൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് സ്പീക്കർ 1 പറഞ്ഞ കാര്യം സ്പീക്കർ 2 പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എക്സാമിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് നിർത്താതെ പറയണം, അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. സ്പീക്കർ 1 പറഞ്ഞ കാര്യം സ്പീക്കർ 2 പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റി പറഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ പരമാവധി തെറ്റിക്കാതെ നോക്കണം. AP യൂണിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ടു സ്കോർ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കോർ നമുക്ക് കിട്ടും. കോണ്ടൻറ്റിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവർ പറഞ്ഞത് എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോണ്ടൻറ്റിന് സ്കോർ ഉണ്ടാവും. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം എങ്ങനെയാണ്, അതിന് സ്കോർ ഉണ്ടാവും. ഫ്ലുവൻസി, നമ്മൾ നിർത്തിയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞത്, അതിന് സ്കോർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ്, നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയില്ല ഒരു വേർഡ്. സ്പീഡ് ഈ ടാസ്കിന് അധികം വേണം, ഒരു 100ന് മേലെ സ്പീഡ് വേണം, ഫ്ലുവൻസി വേണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്കോർ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എക്സാമിൽ. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെടുന്നതാണ്. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് എക്സാമിൽ വരിക, പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നല്ല മാർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. സമറൈസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.